بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے نشان عبرت۔ لابت ناہی سلسلے پر پھیلے نیلے آکاش کے نیچے تاحد نگاہ پھیلا ہوا سمندر آنکھوں کے لیے فرحت کا سامان پیدا کر رہا تھا۔ مطلع صاف تھا، اس لیے نیلے بادلوں کے عکس اور سورج کی کرنوں نے سمندر کو بھی اپنا ہم رنگ بنا لیا تھا۔ آج موسم میں تمانیت دیکھ کر ہی میں باہر نکلا تھا، کیونکہ چند دنوں سے جاری مسلسل ہواؤں نے لہروں میں تلاطم پیدا کر رکھا تھا۔ لہروں کے اس مد و جزر میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کسی بھی سمندری جہاز یا کشتی کو پٹک کر پاش پاش کر دے۔ معتدل موسم نے فضا کو خوشگوار بنا دیا۔ میرا واحد پیشہ اور مشغلہ ماہی گیری ہی تھا۔ خدا اسی سے روز کے روز رزق کا بندوبست کر دیتا، اس سے زیادہ کی نہ کبھی ضرورت پڑی اور نہ ہی حرص کیا۔ زندگی سادہ ضرور تھی مگر مطمئن اور خوشگوار۔ ماں باپ کا اکلوتا ہونے کے سبب بڑا ہونے پر ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی۔ بابا نے باپ کے فرض کو بطریق احسن نبھایا، اور پھر ان کی بوڑھی ہڈیوں میں مزید کام کی سکت نہ رہی تو وہ بستر کے ہو کر رہ گئے، لہٰذا ان کی جگہ کفالت کا یہ بیڑا میں نے اٹھا لیا۔ تعلیم کا زیور تو ہمارے جیسے کے لیے ایک خواب کی حیثیت تھا جس نے نہ پورا ہونا تھا نہ ہوا، اسی لیے نوکری کی جستجو اور تگ و دو کرنے کی کوشش اور زحمت ہی نہیں کی، کیونکہ پڑھے لکھے نوجوان بھی ڈھیروں اسناد کے ساتھ اس تلاش میں جوتیاں گھستے نظر آتے تھے، لیکن ان کی مراد باور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کشتی کو ایک جگہ روک کر میں نے اللہ کا نام لیتے ہوئے جال پھینکا اور کچھ ساعت کے انتظار کے بعد نکال لیا۔ مجھے ناکامی نہیں ملی تھی، کچھ مچھلیاں پھنس گئی تھی، انہیں نکال کر ٹوکری میں رکھا اور شکر خدا بجا لایا۔ یہ میرے لیے کافی تھی، مگر پچھلے چند دنوں کا جس میں مچھلیوں سے چھٹی رہی تھی، ازالہ کرنے کے لیے خود سے اس وعدے کے ساتھ کہ یہ میری آخری کوشش ہوگی چاہے ناکامی ملے، پانی میں جال پھینک دیا۔ اس بار انتظار میں کافی وقت لگا اور میں جال کی رسی ڈھیلی چھوڑتا گیا، پھر مجھے اپنی رسی میں کھچاؤ محسوس ہوا، شاید کوئی بڑی مچھلی پھنسی تھی، یہ اندازہ میں نے کھچاؤ سے محسوس کیا۔ مچھلی اب جال سے نکلنے کی تگ و دو کر رہی تھی، میں جال کو اور ڈھیلا چھوڑتا گیا۔ میرا ایک مقصد اور بھی تھا، میں اسے تھکا کر شکار کرنا چاہتا تھا اور مجھے اس مراد کو پانے میں کافی وقت لگا۔ رسی کا تناؤ ڈھیلا پڑتا گیا، وہ یقیناً تھک چکی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ڈور کو کھینچنا شروع کر دیا اور اسے خود تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1 فٹ سے زائد لمبی مچھلی تھی جس کے جسم پر بے شمار سنہرے گول نشانات تھے۔ سورج کی کرنیں پڑتے ہی وہ یوں دمکنے لگتی جیسے سونے کی ڈلیاں ہو۔ یہ ان سب مچھلیوں سے الگ اور خوبصورت تھی جن کو اب تک میں نے اپنی زندگی میں شکار کیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھی۔ پانی سے باہر آتے ہی وہ اچھلنے اور تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک حسرت تھی، ایک امید تھی۔ میں نے اسے جال میں ہی پھنسا رہنے دیا اور دوبارہ سمندر میں پھینک دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے تڑپتے دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ جال کی رسی کو کشتی کی پچھلی طرف مضبوطی سے باندھا اور منہ کنارے کی جانب کر کے چپو چلانے لگا۔ میری چپو چلانے کی رفتار بہت تیز تھی، میں جلدی سے کنارے تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر میں نے کشتی کو وہیں چھوڑا اور ٹوکری میں بھری دوسری مچھلیاں اور جال میں پھنسی وہ سنہری مچھلی کندھے پر لٹکائے جلد سے دوڑتا ہوا گھر پہنچ گیا، اور میں نے جاتے ہی اس سنہری مچھلی کو شیشے کے ایک ڈبے جسے چند دن پہلے ایک کباڑیے سے اس کے نکارہ کر دینے کے بعد اٹھا لایا تھا، اس میں مچھلی کو ڈال دیا۔ شیشے کا ڈبہ میرے لیے ان مچھلیوں کے لیے مخصوص تھا جو نایاب تھی، چاہے وہ دوسروں کے ہاں کم قیمت ہو۔ اس سنہری مچھلی کا سانس جیسے اکھڑ رہا تھا، کیونکہ پانی سے باہر رہنے کی وجہ سے اسے وہ آکسیجن جسے وہ زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتی تھی مفقود ہو گئی۔ میں نے اس کے جسم کو اچھی طرح رگڑا، میرا مقصد اسے گرمائش دینا تھا، جس میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ سنہری مچھلی کی سانسیں اب اعتدال پر آ رہی تھی، اس نے باقاعدہ پانی میں تیرنا شروع کر دیا، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی، لیکن شاید وہ اس قید کی زندگی سے ناخوش تھی۔ میرے گھر والوں نے بھی اس سنہری مچھلی پر نظر پڑتے ہی حیرت دکھائی۔ اسے بیچ کر کافی پیسے ملیں گے، والد محترم بولے، لیکن میں نے فوراً ہی ان کی اس خواہش کو ٹال دیا۔ یہ مجھے پسند ہے، اب یہ یہی رہے گی۔ پیسے کی ہرس اس کو بیچ کر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرا تش لہجہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں نے اپنے رویے پر ان سے معافی مانگ لی۔ دن ڈھل گیا اور رات نے روشنی پر تاریکی کی چادر ڈال دی۔ میں دن کو شکار کی ہوئی مچھلیاں بازار فروخت کر کے گھریلو سامان لے آیا تھا۔ سب نے کھانا کھایا اور میں نے اس جواز پر کہ دل نہیں چاہ رہا معذرت کر لی۔ بس آنکھوں کے سامنے شیشے کا وہ ڈبہ تھا اور اس میں قید وہ سنہری مچھلی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے رات یوں گزر گئی کہ پتہ ہی نہ چلا،
اجالے نے اپنے پر پھیلائے اور ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔ صبح میں دل پر جبر کرتے ہوئے دوبارہ سمندر پر گیا تاکہ روزی تلاش کر سکوں۔ وہاں بھی میرا ہر کام جلد بازی میں انجام پایا۔ خواہش تھی کہ بس پر لگ جائے اور میں اڑ کر اپنے گھر اس سنہری مچھلی کے پاس جا پہنچوں، اور میں خود ہی اپنی اس بچکانہ خواہش اور حرکت پر مسکرا دیا۔ وہاں سے میں نے کچھ مچھلیاں پکڑی اور پھر واپسی کی راہ لی۔ میری چھٹی ہنس جو کسی وقت بھی بیدار ہو جاتی تھی، اس نے خبردار کیا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ دل پر ایک بوجھ تھا، میرے اٹھتے قدموں میں حد درجہ تیزی جسے بھاگنے کا نام دیا جا سکتا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اندر ایک عجیب الخلقت مخلوق تھی جس کا قد 7 فٹ سے بڑا اور سر پر موجود 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تھے۔ وہ جسامت میں بیل و ہاتھی کو بھی شرمندہ کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اس نے اپنے موٹے موٹے ہونٹ کھولے۔ میں بس اپنے محسن کا ہی منتظر تھا جس کے سبب میری سالوں کی محنت اور خواب تکمیل کو پہنچے، جسے میں ناممکن اور محال تصور کرتا تھا۔ تم نہیں جانتے کتنا خوار ہوا ہوں میں اس کے لیے۔ اس کا اشارہ شیشے میں تیرتی سنہری مچھلی کی جانب تھا۔ میرے امی ابو تو کب کے شاید اس انوکھی مخلوق کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے۔ تمہارے نزدیک یہ صرف مچھلی ہوگی، لیکن در حقیقت یہ سمندری دنیا پر بادشاہت کا کارڈ ہے۔ یہ جل پری ہے، سمندری دنیا کی رانی۔ اس کے ذریعے میں اس کے باپ کو مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے سر پر بادشاہت کا تاج سجائے۔ اس بدصورت انسان کے خاموش ہوتے ہی میں فوراً بول پڑا، تم کسی جگہ شاید ڈرامائی کردار ادا کرتے ہوگے، کیونکہ تمہاری شکل کسی مسخرے سے کم نہیں لگتی، لیکن معاف کرنا، تمہارا یہ بےہودہ مذاق مجھے ذرا بھر بھی محظوظ اور متاثر کرنے میں ناکام رہا، اور تمہاری بھوسا بھری کھوپڑی میں یہ بات آئی بھی تو کیسے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ صرف ایک خوبصورت مچھلی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ میری ملکیت ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کا فلک شگاف کہکا ابھرا، اور میں اپنے الفاظ پر غور کرنے لگا کہ میں نے یقیناً کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا۔ پھر بلا وجہ ہنسنا گدھوں کا کام ہے، اور یہ مکمل انسان ہے۔ تم حقیر انسان، جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر لو یقین نہیں کرتے۔ ٹھہرو، تمہاری اسے مچھلی سمجھنے کی غلط فہمی دور کیے دیتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈبے میں ڈالا اور اس سنہری مچھلی کو باہر نکال لیا۔ پھر نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑاتے ہوئے مچھلی پر پھونک مارتے ہی مچھلی کو زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو وہ ایک وجود بننے لگا، اور جب وہ مکمل ہوا تو واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اس جیسے کتنے ہی الفاظ بے خودی میں ادا ہوتے چلے گئے۔ بے مثال، خوبصورت، لاجواب، انوکھی۔ اس وقت خوبصورتی کی ہزاروں تشبیہ اس پر کہی جاتی تو وہ اس کے لائق تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سر پر موتیوں سے مزین ایک تاج تھا، ریشمی سفید کپڑے، سنہری لمبے بال، الغرض حسن کا مکمل شاہکار وہ جل پری تھی۔ میری زندگی کا یہ انوکھا ترین کرشمہ تھا۔ انسانی دنیا کو دیکھنے کی خواہش اسے یہاں لائی ہے۔ میں اس سے شادی کر کے سمندری دنیا پر بادشاہت کروں گا۔ اس کا باپ اور رعایا میری غلام ہوگی۔ اس بدمانس مخلوق نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہکے لگائے تو مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس عمل سے اس کا غان نما منہ کھل گیا تھا، اور جل پری بس حیرت کا بت بنی سب دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں پر آنسو تھے۔ لیکن اس کی توجہ کا مرکز میں ہی رہا۔ شاید وہ مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر تمہارا حد درجہ ممنون ہوں۔ اگر میری کوئی بھی مدد چاہیے تو بلا جھجک کہو، پلک جھپکتے ہی حاضر کر دوں گا، کیونکہ میں محسن کا احسان نہیں رکھتا۔ اگر احسان ہی کرنا ہے تو اپنا برا سا منہ لے کر فوراً 9-2-11 ہو جاؤ، ورنہ تمہاری وہ درگت بناؤں گا کہ یاد رکھو گے۔ میرے لہجے میں بس ایک غرور تھا۔ تم مجھے روکو گے حقیر انسان؟ میرے قبیلے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم لوگ پیار کے لائق نہیں، تم تو صرف ہماری غلامی اور نفرت کے مستحق ہو۔ لے جا رہا ہوں اسے، ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا۔ اس بدمانس مخلوق نے آگے بڑھ کر پری کے سنہرے بالوں کو پکڑ لیا اور وہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میں اسے چھڑانے کی غرض سے آگے بڑھا تو اس نے میرے سینے پر ایک گھوسا مارا۔ مجھے اپنی پھسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی اور میں کہیں فٹ دور کسی گیند کی مثل دیوار میں جا لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ تم نے مجھے اپنی مثل کمزور سمجھ لیا ہوگا۔ تم لوگ دنیا کو محدود سمجھتے ہو، لیکن بچے اس دنیا سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ میں انتہائی طاقتور مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں جسے تم جنات کہتے ہو۔ میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر درد سے کرہانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور وہ ظالم اس حسین پری کو بے دردی سے گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ نیچے کر کے مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی، لیکن مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ لے جا رہا ہوں اسے اپنی دنیا میں،
हो सके तो इसे बचा लेना। मैं इसके ये आखिरी अल्फाज सुन पाया, वो रफ्ता रफ्ता एक नुक्ता बनकर गायब हो गए। मेरी आंखों से मारे बेबसी के आंसू बहने लगे। मैंने बाहें फैलाकर खुद को ढीला छोड़ दिया। फिर मैं खुद को अंधेरों के घेरे कुएं में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कितनी ही देर में बेहोश पड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता होश आया तो मैंने घूमकर इर्द गिर्द का माहौल देखा। मैं एक कमरे में था जो किसी लिहाज से मेरे घर का बिल्कुल नहीं था। कैसे हो मेरे दोस्त? एक मानूस आवाज मेरे कानों में उतरती चली गई। ये मेरा दोस्त राशिद था। किसी जमाने में हम एक साथ खेला करते थे। मैंने उठने की फजूल और बेकार सी कोशिश की तो दर्द की कई हजार ठेसें मेरे मुंह से आह बनकर नामुदार हुई और मैं दोबारा बिस्तर पर डे गया। लेटे रहो, अभी तुम इस हालत में नहीं कि उठ सको। तुम्हारी हड्डियां टूट चुकी है, जिनके जुड़ने तक मेरे ख्याल से उठना हिमाकत तस्वर होगी। मैं यहाँ कैसे आया और मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? इसके खामोश होते ही मैंने दूसरा सवाल कर डाला। वो भी ठीक है, बस कई दिन से तुमसे मिला नहीं था, सोचा आज मिलाऊं। लेकिन तुम्हारे घर आया तो तुम और तुम्हारे अम्मी अब्बू बेहोश पड़े थे और फिर तुम्हें मैं यहाँ ले आया। मैं इस कमीने शख्स से अपनी तजलील और इस हालत का बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैंने गुस्से से मुठियां बेंच ली। मेरे ख्याल से कोई भी गिदड़ बग्गी मारने से पहले अपनी हालत जार पर नजरसानी जरूर कर लेना, क्योंकि तुम कुछ हफ्तों तक हिलने की भी सकत नहीं रखते। राशिद ने मेरे रिश्ते जख्मों पर गोया मजीद मिर्चें छिड़की तो मैं सीख पा हो गया। वो शायद मेरी कैफियत भाप गया था, इसलिए माजरत के लहजे में कहने लगा, दोस्त, मेरी किसी भी बात को अपने लिए तहकीर मत समझना। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। दानिशमंदी भी यही है कि दुश्मन को मात देने और इससे इंतकाम से कबल इसकी ताकत और हकीकत का खुद से मुआवजा कर लो और इसकी कमजोरी और खामी ढूंढने की कोशिश करो, तब भी इस पर फातेह पा सकते हो। बिना किसी तैयारी के लड़ना हिमाकत और आबेल मुझे मारने वाली बात है। तुम बताओ वो कौन था? इसने मुझे बताया था कि वो जिन्नाती कबीले से ताल्लुक रखता है। मतलब वो हमारी दुनिया का नहीं है। इसके लिए तो हमें इस शख्स से राब्ता करना होगा जो इस मैदान में मुकम्मल दस्तरस रखता हो। राशिद की बात में दम था, इसलिए मैं हकीकत को सोचते हुए बोला, हाँ ये ठीक है। राशिद ने भी मेरी तरकीब से इत्तेफाक करते हुए गर्दन हिला दी। लेकिन राशिद, तुम जानते हो हमारे मुल्क में नाम नेहाद आलमों और जाली पीरों का छत्ता है और इनमें आमिल बामल को ढूंढ लाना जो है शेर लाने के मुतदारिफ है। हर घर मोहल्ले और अखबार टेलीविजन पर इस कदर इश्तहार होते हैं कि इनमें तमीज मुश्किल हो जाती है। हमारा इल्म 7 समंदर पार बोलता है, संगदिल महबूब आपके कदमों में। और इस जैसे कहीं और दावे जो मोहज दावे और सब्ज बाग ही होते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे तंदुरुस्त होने तक तुम कोई ऐसा शख्स तलाश करो जो सच्चे दिल से इस काम को करे और जो आमिर कहलाने के लायक हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और ठीक हो जाओ, फिर ये काम भी हो जाएगा। राशिद की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान के बाद मैंने फिर आंखें बंद कर ली तो जलपरी का मासूम चेहरा मेरी निगाहों में घूमने लगा। इसका बार बार मुड़कर अपने हाथ से मुझे मदद के लिए बुलाना, इसे वाकई मेरी जरूरत थी। लेकिन इस वक्त मैं और कर भी क्या सकता था? बेबसी के मारे मैं बेसुध हो गया। वक्त पर लगाकर उठता गया और मैं हैरत अंगेज तौर पर सेहतयाब होने लगा। राशिद का ख्याल था कि मुझे मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होने में कई महीने लग सकते हैं, जबकि मैं कुछ ही हफ्तों में ना सिर्फ अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल हो गया बल्कि खुद में अनजानी ताकत भी महसूस करने लगा। खैर, राशिद मुझे एक आमिल के आस्थाने पर ले गया। आस्थाना क्या था? घास फूस से बनी एक छोटी सी कुटिया जो कि 2-4 पाइयों के लिए भी नाकाफी थी। मिट्टी का एक घड़ा और इस पर रखा गिलास और दूसरी तरफ इन बुजुर्ग की निशस्त। वहां पर शायद किसी जानवर की खाल बिछाई गई थी। तुम्हें यकीन है कि यह काम कर सकेगा? क्योंकि जो खुद रहम तलब हो वो किसी की मदद क्या करेगा? घर की खस्ता हाली देखकर मैंने तहकीराना जुमला बोल दिया। इससे पहले कि राशिद मुझे बतौर इत्मीनान दिलाने के कुछ कहता, एक लड़खड़ाती आवाज ने दखल अंदाजी की। मेरे ख्याल से आप अपनी सोच में गलत हैं मिस्टर हुरैरा। मुहावरे हालात, जमाने और मुखातिब को देखकर बोले जाते हैं जो हर सदी में एक से नहीं रहते। मेरा मानना है कि जिसके पास सब कुछ हो, इसे भला दूसरों के बारे में सोचने और इनकी मदद करने की फुर्सत कहाँ? खुद से बेखबर आदमी ही दूसरों की खबरगिरी करने का मुस्तहिक है। वो 90 साल से भी तजावुज बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर मौजूद लातादाद झुर्रियों ने इनकी रानाई को छीन लिया था। देखिए, मेरे कहने का मतलब, मैं जानता हूँ आपने इत्मीनान कल्बी के लिए कहा होगा। दरअसल हमारा दीन हमें हर मुसलमान के बारे में हुस्न ज़न सिखाता है, ना कि बदगुमानी। मैंने भी आपको बतौर नसीहत कहा है, ना कि तंबीहन। बुजुर्ग ने मुझे मेरे ही अल्फाजों में बात समझा दी। अब मैं शर्मिंदा था। मैंने अपने साबका नाजेबा जुमले पर माफी मांगी। फिर वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। दरअसल मुझे तुम्हारा ही इंतजार था।
राशिद, तुम्हारा पूरा मसला अगरचा पहले बतला चुका है, अब तुम बताओ कि क्या चाहते हो। अब वो संजीदा थे। इस सरपिरे जिन से अपनी तहकीर का बदला और इस परी की आज़ादी, बस मैं इसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि इंसान कमज़ोर नहीं, किसी भी दूसरी दुनिया के किसी मखलूक का यह हक नहीं बनता कि वो इंसान को आजिज और हकीर समझे। बस इससे ज़्यादा नहीं मांगूंगा, सिर्फ यही। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, फिर बोले, अगर यह सब सिर्फ गुस्से और ज़ाती बदले के लिए है तो रहने दो, क्योंकि इंसान अक्सर जोश में होश खो बैठता है। आप फिक्र ना करें मोहतरम बुजुर्ग, यह फैसला इसने मुकम्मल इत्मीनान और होश में किया है। राशिद बोला, तो फिर ठीक है, अब हमें मजीद वक्त बर्बाद करने की बजाय कोई लाहे अमल तश्कील देना चाहिए। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। लम्हे के तौक़ुफ़ में उन्होंने मेरी तस्दीक चाही तो मैंने 4-5 बार गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। एक बार फिर सोच लो बरखुरदार, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। इस परी के रिहाई के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम्हें इस जिन्नाती दुनिया कोहे काफ में जाना होगा, अकेले। क्या? मैंने हैरानगी से पहले बुजुर्ग और फिर राशिद की तरफ देखा। हाँ बेटा, इस जन्नाती दुनिया में जाकर इनके कबीले से मदद लेनी होगी। अगर वो तैयार हो गए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। यह मामला यही ठीक नहीं हो सकता। मेरा मतलब किसी अमल वगैरह से। यह मामला अगर इस जिन से बदला और सबक सिखाने तक होता तो ये मुशक्कत ना होती, लेकिन अब इस परी की रिहाई मतलूब है, इसलिए वहां जाना ही होगा। ठीक है, और मैं चला भी जाऊं तो इस अनजान दुनिया के बाशिंदे मेरे मदद क्यों करेंगे? मैं इनके लिए अजनबी हूँ। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंसानों की तरह इनके भी कबीले और मज़ाहिब हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे, और कुछ बहुत बुरे। मेरा ख्याल है अगर हम किसी कासिद के जरिए अपनी मुश्किल रखें तो वो ज़रूर मदद करेंगे। बुजुर्ग आमिल ने अपना प्लान बताया। और ये कासिद मैं हूँ, नहीं कोई और है। कौन? वो भी इस जिन का सताया हुआ है। इस शरीर जिन ने धोखे से इसे कोहे काफ के पहाड़ों में किसी पहाड़ में कैद कर रखा है। तुम इसे वहां जाकर ढूंढोगे, इसे आज़ाद करवाकर अपना हमराज बनाना। वही कासिद बनकर हमारी मुश्किल आसान करेगा। और हाँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मेरे चेहरे पर परेशानी की सिलवटें देखकर वो शफकत भरे अंदाज में तसल्ली से बोले, तुम्हारे साथ मैं अपनी खास एक ताबे रूह को भेजूंगा जो कदम बकदम रहनुमाई करती रहेगी। फिर बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और एक तरफ अपनी नजरें टिकाकर बोले, मेरे सामने आओ। ये दोस्त थे। नीलम, फिक्रमंदी की कोई बात नहीं। एक धुआं उभरा और फिर इससे एक सूरत उभर आई। यह भी शायद परी थी, खूबसूरती की मूरत, मासूम। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ कोहे काफ जाकर हर मुमकिन मदद करो। वो बेचारी सिर्फ इशारा मिलने पर बोली, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। फिर वो मेरी जानिब मुड़ी, क्या तुम कोहे काफ जाने के लिए तैयार हो? ना चाहते हुए भी मैंने हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, अपना हाथ बढ़ाओ। तामील हुक्म पर मैंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए तो एक जबरदस्त ठंडक का एहसास हुआ। यह खुशगवार लम्हा था, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। अपनी आंखें बंद करो और जज्बात पर काबू। एक ठंडी हवा का झोंका बदन से टकराया। फिर बुजुर्ग की दोबारा आवाज आई, अब तुम आंखें खोल सकते हो। तामील हुक्म पर मैंने आंखें खोल दी। मंजर अब बदल चुका था। अब हम इस बुजुर्ग की झोपड़ी में नहीं बल्कि संगाल पहाड़ों के दरमियान खड़े थे। देवकामत पहाड़ किसी अजहदे के मानन मुंह खोले जैसे हमें खाने की मुंतजिर थे। अब जरा मोहतात होकर चलना, हम सरजमीन कोहे काफ पर हैं। सरजमीन कोहे काफ हमारी जमीन से यकसर मुख्तलिफ थी। आसमान से बातें करते पहाड़ मुकम्मल तौर पर सयाह थे, जैसे इन पर तारकोल छिड़का गया हो। तमाम पत्थर नोकदार थे। वो कैदी जिन इन्हीं पहाड़ों में वाक़िया किसी पहाड़ में है। अब इसे जल्दी से ढूंढो, क्योंकि तुम एक मुकर्ररा मुद्दत तक ही यहाँ रुक सकते हो। इससे ताखिर में इंसानी दुनिया के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद होंगे और फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। बुजुर्ग की गायबाना आवाज चारों अतराफ गूंजने लगी। खुद को मजबूत रखो और किसी भी डर को दिल में मत आने दो। बफज़ले खुदा हम कामयाब व कामरान लौटेंगे। परी ने जैसे मेरे चेहरे पर घबराहट पड़ ली थी। परी की तसल्ली आमेज अल्फाज सुनकर दिली सकून हुआ, ताहम परेशानी अब भी थी। अब हम एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वो कैदी इसी पहाड़ पर होगा। हमें इस गार को ढूंढना होगा। परी की इस बात पर मैंने सर हिलाने पर ही इत्तफाका किया। इस पहाड़ी सफर ने मुझे थका दिया था, पर मैंने इस थकावट के आसार की शक्ल न आने दी। मसला मर्दानगी का था। मेरी सांसें फूल गई थी, लेकिन शुक्र है हमारी मंजिल आ गई। अब हम एक गार के दहाने पर थे और फिर जल्द अंदर। गार अंदर से इतना वसी न था, सिर्फ एक आदमी ही आसानी से चल सकता था। इस परी की रफाकत में हम आगे ही चलते जा रहे थे। गार में हल्के अंधेरे के सबब नीलम ने मशाल जला दी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। घुटन का एहसास भी बढ़ता जा रहा था।
और एक नामूस बदबू तबीयत भूजल कर रही थी। यहाँ शायद गायबाना तिलस्म था जो कि महसूस किया जा सकता था। कुछ और आगे जाकर गार खत्म हो गया। यह एक कुशादा जगह थी। हमें वो कैदी जिन मिल गया। वो हमारे सामने था, एक पत्थर के बुत की सूरत में। यह यकीनन जिन ही था। जसामत, नकोश और हैबत इंसानों से बिल्कुल अलग थी। मैं जहाँ इस नाबुरात के मिलने पर खुश था, वहीं नीलम हैरत का बुत बने यकटक इसे देखे जा रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को अपनी बरसों पुरानी चीज मिल गई हो। वो भी अचानक। मैं आगे बढ़कर आमिल बुजुर्ग के बताए हुए तरीके पर इसे आजाद कराना चाहता था, मगर नीलम ने जल्दी ही मुझे रोक दिया। ये कुर्बानी मेरे नसीब में है, तुम दूर रहो। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? नीलम की बात मेरी समझ से बालातर थी। इसने मेरे सवाल का कोई जवाब ना दिया। वो इस पत्थर के चारों तरफ घूम गई जिस पर वो बुत इस्तादा था। फिर नीलम की आंखों में नमी तैरने लगी। इसने हाथ में पकड़ी मशाल जोर से बुत पर मारी तो एक जबरदस्त धमाका हुआ, जैसे जलजला आया हो, और मैं पीठ के बल आ गिरा। धूल का एक तूफान उड़ा और जब छुटा तो वो जिन हमारे सामने था। वो भी शायद परिस्तान का शहजादा था। यह अंदाजा मैंने इसकी खूबसूरती देखकर लगाया। इसके जिस्म पर शाहाना लिबास था। वो कैदी जिन भी आजाद होकर नीलम को देखकर हैरत ज़दा था। मामला मेरी समझ से कोसों दूर था। आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया नीलम? तुम्हारी जिंदगी इतनी मामूली नहीं थी कि तुमने इसे मेरे लिए कुर्बान कर दिया। वो जिन अब ज़ारो कतार रो रहा था। जान की कुर्बानी? कैसे? मैं फिर हैरत में पड़ गया। वो दरअसल तालूस से मुझे कैद करके एक तिलस्म इस पत्थर पर रख दिया कि किसी को भी मुझे आज़ाद करने से पहले मरना होगा, और यह नीलम ने किया। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा शर्जील। वो दोनों बगलगीर हो गए। अब नीलम जिस्म से आ रही थी। सिर्फ एक धुएं ने जिस्म का रूप ले लिया था, लेकिन कशीफ धुआं जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। यह बात तो साफ थी कि ये आपस में अजनबी नहीं थे, बल्कि पहले से एक दूसरे को जानते थे। मगर कौन से रिश्ते थे? ये हरेरा है शर्जील। इसने शर्जील से मेरा ताल्लुफ करवाना शुरू किया। इसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तालूस ने इससे जलपरी को छीन लिया है, जिसे इसने समंदर से खूबसूरत मछली समझकर पकड़ा था। जलपरी इंसानी दुनिया को देखने की ख्वाहिश में साहिल की तरफ आ रही थी कि इसने जाल के जरिए पकड़ लिया। इस वक्त इसे जलपरी की हकीकत का इल्म नहीं था। इसकी नज़र में वो सिर्फ अनमोल मछली ही थी जिसे इसने अपने पास रख लिया। लेकिन फिर वहां तालूस जा पहुंचा और इसने वो मछली इससे छीन ली। तालूस ने इसे बताया कि समंदरी दुनिया पर बादशाहत के सालों के ख्वाब को वो इस जलपरी से शादी के बाद पूरा कर सकता है। वो इस जलपरी के जरिए इसके बाप को बादशाहत पर मजबूर कर देगा। हुरैरा ने इसे इस फाल से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन इसकी जन्नाती ताकत के सबब वो बेबस रहा और वो इसे ले गया अपनी दुनिया कोह काफ में। अब ये खुद को इस परी की कैद का जिम्मेदार समझता है और इसकी रिहाई के लिए यहाँ तक आया है। नीलम ने शर्जील को मेरी सारी कहानी सुना दी। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरा प्रेमी है शर्जील। हम दोनों परिस्तान के बाशिंदे हैं। शर्जील और तालूस गहरे दोस्त हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता न जाने कैसे और क्यों तालूस के दिमाग में शैतान ने डेरे डाल लिए और इसे बादशाहत की भूख भड़क उठी। वो चाहता था कि इसकी एक अपनी दुनिया हो जहां वो आम बाशिंदे की बजाय एक सुल्तान की तरह बादशाहत और राज करे और तमाम रियाया इसकी गुलाम हो। मुझे तालूस के इस गंदे ख्वाब की भनक लग गई। मैंने शर्जील को खबरदार करते हुए तालूस से किनारा कशी की सलाह दी। शर्जील ने यह सुनकर कि तालूस सीधे रास्ते से भटक गया है, राय रास्त पर लाने की ठानी। मैंने इसे बहुत बात रखने की कोशिश की, मगर शर्जील ने यह कहकर कि वो अपने अजीज दोस्त की मदद जरूर करेगा, चुप करवा दिया। पहल तो शर्जील ने तालूस को दोस्ताना तौर पर समझाना चाहा और घनाउने फाल से मुतंबा भी किया, लेकिन जब इसकी हठधर्मी कायम रही तो शर्जील ने सरदार जिन्नात से शिकायत की धमकी दी। तालूस घबरा गया। वो जानता था कि पूरे कबीले से बगावत नहीं कर सकेगा। अभी तक किसी को भी इसके मकरवा शैतानी इरादे की भनक ना थी। सजा के तौर पर इससे सारी शक्तियां छीनकर कबीला बदर किया जा सकता था। इसने वादा किया कि वो सब कुछ छोड़ देगा, बस वो शिकायत ना करे। शर्जील को लगा वो सुधर गया है, लेकिन ये इसकी एक चाल थी। अगले दिन तालूस ने शर्जील को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया। इसने कहा कि वो कुछ अनोखी चीज दिखाना चाहता है। इस शाम मेरा दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत घबरा रहा था। मैंने शर्जील को जाने से रोकना चाहा, मगर मेरी सब सुनी अनसुनी करके वो इसके साथ चला गया। फिर किसी को इसकी कोई खबर ना मिली और ना ही तालूस दिखाई दिया। मैंने अपनी तरफ से इसे बहुत ढूंढा, हर जगह की खाक छानी। इसे ढूंढते ढूंढते मैं परिस्तान से इंसानी दुनिया में चली गई। जिन्नाती ताकतें भी इसे ढूंढने में नाकाम थी। मेरा वहां कोई नहीं था। फिर मैं इन बुजुर्ग से मिली जिनके कहने से आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त मैं अपने जिन्नाती रूप में नहीं थी, फिर भी बुजुर्ग ने अपनी ताकतों से मुझे पहचान लिया।
میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی تو وہ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے۔ ان کی نرم مزاجی نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ انہوں نے میری ہر ممکنہ مدد کی، یقین دہانی کروائی۔ ان کے رویے سے متاثر ہو کر میں وہیں رہ گئی۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پیار دیا اور آج میں یہاں ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہاری وجہ سے آج میری تلاش ختم ہوئی۔ میں حیران تھا قدرت کے اس کھیل پر۔ کسے ڈھونڈنے نکلے تھے اور کون مل گیا؟ اسے کہتے ہیں قدرت کے کھیل نرالے۔ ان کو ملانے میں وسیلہ بن گیا۔ کمال تھا۔ شرجیل بھی میری اس مہربانی پر خوش تھا۔ اس کے بقول میں ان کا محسن تھا۔ ہم تین ہو گئے۔ اب رہبر شرجیل تھا۔ وہ ہمیں انجان راستوں سے گزارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں عجیب طرح کے لوگوں سے ہم ملے جو جن تھے۔ وہ میری یہاں موجودگی پر حیران تھے، لیکن شرجیل نے انہیں اپنی بات میں سمجھا بجھا کر مطمئن کر دیا۔ پھر ہم ایک عالیشان محل میں جا پہنچے۔ یہ شہنشاہ جنات کا محل تھا۔ ہم اپنی فریاد ان کے آگے رکھ کر انصاف کا تقاضا کریں گے۔ مجھے امید ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ایسا میں نے دل میں کہا تھا۔ یہ شاہانہ دربار تھا۔ تمام جنات اپنے منصب کے مطابق کرسیوں پر براجمان تھے۔ یہ ایک ہال تھا، بہت بڑا ہال، جس کے درمیان ایک بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ در و دیوار سے نکلنے والی شعائیں آنکھوں کو چندیار رہی تھی۔ شرجیل ایک بزرگ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے لگا۔ یہ بزرگ باقی تمام لوگوں سے اونچی مسند پر جلوہ افروز تھے۔ ان بزرگ کی آنکھوں میں جلال تھا، چاہ کر بھی ان سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ اس دوران میں اور نیرم بھی بادب کھڑے تھے اور ہر ایک کی حیرت بنی آنکھوں کا نشانہ تھے۔ وہ شاید مقصد جاننا چاہتے تھے، کیونکہ سلطنت جنات میں ایک آدم ذات کی غیر متوقع آمد یقیناً اچنبھے والی بات تھی۔ شرجیل نے شاید بات سمجھا دی تھی۔ شرجیل نے مجھے حقیقت سمجھا دی ہے اور تمہارے یہاں آنے کی وجہ بھی۔ ہم اس ذلیل کی گھٹیا حرکت پہ تہہ دل سے شرمندہ ہے۔ پھر وہ حال میں بیٹھے سب کی طرف مڑے۔ خدا کی پیدا کی ہوئی کئی ہزار مخلوقات پر یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی بھی جن اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ طاقتور یا کسی اور سبب انسان سے بڑا ہے۔ یہ زمین پر خدا کے خلیفہ ہے۔ شہنشاہ کی آواز حال میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ سلسلہ جوڑا۔ تم انہیں قابو نہیں کر سکتے، الٹا یہ تم کو اپنے علم سے تمہاری بے انتہا طاقتوں کے باوجود قابو کر سکتے ہیں۔ یہ بات سب لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر وہ میری طرف مڑے۔ میں ایک بار پھر آپ سے شرمندہ ہوں اور اس کی طرف سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نافرمان اور بدکماش طالوس کی سرکوبی اور پری کی بازیابی کے لیے ایک لشکر جرار بھیجا جا چکا ہے۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ پتال میں جا چھپا ہے، لیکن بہت جلد اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ بے فکر رہیے، جل پری کے والد کو اس کی اطلاع کی جا چکی ہے۔ وہ بھی کسی بھی وقت آتے ہوں گے۔ تب تک آپ یہاں مہمان ہیں۔ بزرگ کی اس شفقت نوازی پر میں ان کا شکر گزار ہوا۔ پھر وہی ہوا جو اس نیک دل جن نے کہا تھا۔ جل پری بازیاب کروا لی گئی اور ناہنجار طالوس کو عبرت کے لیے تمام جنات کے سامنے بطور سزا تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، تاکہ کوئی اور جن یہ جرات نہ کر سکے۔ جل پری میری شکر گزار تھی۔ اس کے بقول اسے اب انسانوں سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اب وہ انسانوں کے بارے میں اچھی سوچ لیے اپنی دنیا میں جائے گی۔ پھر وہ چلی گئی میری احسان مند ہو کر۔ میں نے کچھ اور دن جنات کی مہمان نوازی کے مزے لیے اور پھر اپنی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ شرجیل اور نیلم بزرگ کی خدمت گزار بن گئے۔ میں نے اس واقعے کو وقت کے تابوت میں ڈال کر ماضی کے حوالے کر دیا۔ میرے نزدیک یہ خواب تھا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن جب کبھی یاد آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل سے آواز آتی ہے، تم اپنی دنیا میں خوش رہو۔ جل پری اور کوہ کاف کی یہ سحر انگیز کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کسی اور بہترین سی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔